सैनी यूथ फैडरेशन पूरे पंजाब विच करेगी जथेबंदिक विस्तार, अमरजीत सिंह ढाडे कटवाल ने दिता बयान। पिछले दिनी सैनी भवन चंडीगढ़ विखे सैनी यूथ फैडरेशन की सूबा कार्यकारिणी ते कोर कमेटी अहम बैठक सूबा जनरल सकत्तर गुरजिंदर सिंह मंझपुर की प्रधानगी हेठ करवाई गई। बैठक विच कौमी प्रधान नरिंदर सिंह लाली अते सूबा प्रधान अमरजीत सिंह ढाडे कटवाल ने उचेचे तौर पर शिरकत की। बैठक दौरान जिथे जथेबंदिक ढांचे अते सैनी समाज नूं दरपेश मसलिਆਂ बारे विचार वटांदरा किया गया, उत्थे ही जथेबंदी का विस्तार करते हुए कमलदीप सैनी खरड़ अते गुरप्रीत सिंह सैनी हुशियारपुर नूं सूबा कोर कमेटी भी शामिल किया गया। बैठक नूं संबोधन करदे अमरजीत सिंह ढाडे कटवाल ने दस्सिया कि फैडरेशन वल्लों जल्दी ही पंजाब दे सारे जिलिਆਂ विच प्रधान ते होर अहुदेदार ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकिਆਂ अंदर जोनल अहुदेदारां दी चोण कीती जावेगी। उन्होंने दस्सिया कि कौमी प्रधान नरिंदर लाली सैनी की अगवाई विच पंजाब दे नाल-नाल हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आदि सूबिਆਂ विच भी सैनी समाज के नौजवान वर्ग नूं एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा करके सैनी भाईचारे के विकास लई तेजी नाल कार्ज कीते जा रहे हैं। भाईचारे के लोगों का जीवन पद्धर उपर चुकण लई जिथे समूहक सहयोग नाल दरपेश समस्यावां का हल कढिया जावेगा, उत्थे ही समाज भलाई के कारजां विच भी तेजी लिआंदी जावेगी। इस मौके तरलोचन सिंह बिट्टू कोर कमेटी मैंबर, प्रोफैसर जसविंदर सिंह कोर कमेटी मैंबर, अमनदीप सैनी कोर कमेटी मैंबर, कमलजीत सिंह डल्ली, परमिंदर सिंह शामपुरी, दविंदर सिंह डेराबसी, मोहित सैनी, राकेश सैनी, सुखविंदर सैनी, कमलदीप सिंह सैनी आदि ने बैठक विच शमूलियत की। पंजाब प्रधान द्वारा थापा गया 2014 पहला लगे 2015 दूजी बार लगे कुछ अभी कोर कमेटी उदों भी ले गड्डी थाप ही आए थे। उस तो बाद जी मीटिंग की गल आई, चलता रहा समा 2018-19 की गल जो अमरजीत सिंह प्रधान ने बुलाया सी, अजविंदर अंकल जी ने सानू कहा कि तुसीं आओ मीटिंग करो हुशियारपुर, मैं तुहाडे नाल। कोर कमेटी भाई सारे जने पहुंचे। कोर कमेटी का विस्तार होया 12-13 मैंबर होने। चलो उस तो बाद करोना आ गया। करोना के भी मैं कहूँगा कि मेरी जिन्नी टीम थी साड़ी, जिन्नी साड़ी कोर कमेटी टीम सानू सारा ने सपोर्ट की। असी जिन्ना क अपनी बरादरी वालों कर सके, जितने राशन दे सके असी राशन दिता, जितने कोई भी हेल्प कर सके असी किया। जिन्ने के जोगे असी सीगे, असी नहीं कहते भी असी सारा नूं जाता, पर जिन्ने के जोगे सीगे असी किया। किन्ने सालों बाद कोर कमेटी मीटिंग हुई, साढ़े 12 डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, 12 साढ़े कोर कमेटी मैंबर, जिन्हों विचों सरदार रजविंदर सिंह जी हुणी चले गए साढ़े विचों। मतलब वो कमी सानू कभी भी साढ़े ने पूरी नहीं हो सकती जी सानू पै गई, क्योंकि पिछले 3 सालों के कहते हैं एक दीवा बुझण वाला होंदा लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा रोशनी कर दिंदा। वो पहला इन्ने एक्टिव नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे नाल हां, जिथे कहोगे जिद्दां होंगे उद्दां होगा। अज मीटिंग हुई है कोर कमेटी मैंबरां दे 12 दे विचों साडे कोल 5 बैठे। असी किहड़े सिर ते असी लड़ीए लोकां नाल जाके दसो। 12 डिस्ट्रिक्ट प्रधानां चों साडे कोल 6 बैठे आ, किहदे नाल लड़ीए असी जाके? साडे काम च कोई कमी कढ के दस्से कि कभी भी फेडरेशन 1 रुपया आ रहा किसी को, जो सानू सपोर्ट ही नहीं करनी किसी ने, असी कितना चेर भजांगे? असी नहीं कहते सानू फाइनैशियल सपोर्ट करो, साडे नाल तां खड़ो। घट्टो घट्ट जिते असी करते हैं टांडे सैनी सम्मेलन होया, अगे आके लत्त मार ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਦੀ ਸੀਟੀਓ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਉਸ ਕੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੋਢਾ ਲਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਏ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ। 15-20-25 ਬੰਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੋਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। फिर तुम जिथे जाओगे तो सलामा सरदार दरबार सिंह 5 सलामा पाई इन्होंने टाइम भी यूज होता
सारे डिस्ट्रिक्टां चों आउंदे, मैं बहुत मीटिंगां अटैंड कीतीਆਂ। इस करके मेरी बेनती सारे जिन्ने वीर है, सारे लीडर है, सारे हुण अज नवां युग आ गया, सोशल मीडिया आ गया, हुण तां असीं बहुत कंटैक्ट कर सकते। पहले जमाने च भाजी होर सी करना प्रॉक्सी प्रूक्सी, हुण ते अपना भी सोशल मीडिया का युग है सारा। तुसीं सारे इकट्ठे हो के 17 में मैं नाल भाई पहली बारी मिलिया, नाम बहुत वारी सुनिया सी, सारे सजना मिलिया, कुछ मैं मिलिया, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਂਡੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਸੈਣੀ ਬੰਮੋ ਤੋਂ ਸੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਭਵਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 15 ਸੈਣੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ 17-18 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। 1000 ਜੇ 17-18 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ 50,000 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 1000 ਬੰਦੇ 50,000 ਪਾਉਂਦੇ, 50 ਲੱਖ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ। और जो मैं पैसे देने की बारी होती फिर अपने मित्र बंदे अगली मीटिंग से आते सीधी गल है, सीधी गल है। तो मेरे कहने का मतलब है फंड इन्ना इकट्ठा करो, ਤੁਹਾਨੂੰ फंड ने बचाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ अगली मीटिंग की टेंशन ना हो यार चाह का बिल कौन दूगा, खाने का बिल कौन दूगा, कभी टेंशन थोड़ी मीटिंग इस करके नहीं होगी। तुसी फंड इकट्ठा करो, 500 बंदा इकट्ठा कर लो, 1000 बंदा कोई 500 ही कर लो, मैं 100 ही कर लो। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੋਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? हाई कोर्ट जितने हूँ भी 10 केस पई बैठे हैं, सारे केस जितने हैं, और जिताया कि पैसे हूँ साढ़े 9600 को 2100 रुपया साड़ी फीस है, 2100 रुपये फीस नहीं कोई दिता है। तो मैं अपने प्रधान साहब को मैं गल सुनो, अभी 55 मैंबर की कमेटी बनाओ, 50,000 रुपये लख पाने साढ़ा बाद जो फंड आ जाएगा सू वापस कर दो, एक बार पा दो केस 5-5 10 लाख रुपये टॉप का रुपये फीस लेना। अभी अपने कमलदीप जी लख रुपये पाया, 55 बंद ने 55 लाख रुपये अज साढ़े 55 साढ़े अकाउंट से दोबारा पे, तो सारे रिलीज तो तुम्हें फंड ने बचाना है। अज महंगाई का दौर है, देखो सारे आप अपने घर में कारोबार भी फुल डाउन आए हुए, और जो संस्था को चलाना तो पहला इधर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुरिंदर सिंह कंडी जलंधर तो, बैकग्राउंड मेरी मकीनियाँ हैगे ਅਸੀਂ ਸੈਣੀਆਂ ਕੰਢੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕੰਢੀ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਮਕੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਯੂਥ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ, ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਈ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚਲਾਈਏ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਢਾਡੀ ਗਨਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਂਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਮਗਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ। ਆ ਵੀਰ ਪਾਮੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਮਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਟਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਲੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਮੈਂ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ 95 'ਚ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਸੈਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੱਟ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਥਾਂ ਸੈਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹੈਡ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਗਵਾਸ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ, ਮਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੋ ਹੈਡ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਜੋ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਪਾ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਣਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੇਰਾ IT ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, 200+ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ IT ਹੈਡ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ IT ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਛਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਲੋ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੂਏ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਰਜੇਵੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਰਾਮਪੁਰਾ ਬੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੰਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।